रेडियो प्रोग्राम प्रवासी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब नूं गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत, जी आयां नूं। और उन्हां सारे ही लिसनर का खास तौर के उत्ते शुक्रिया जिहड़े इस वेले साडे नाल जुड़े आ। और हुण तो लैके 12 बजे तक सागा 960 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े रहोगे। ਅਸੀਂ भी फिर कोशिश करांगे कि तुहानूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जानकारी दुनिया भर की इनफॉर्मेशन इस प्रोग्राम च दे सकीए। 2 घंटे का प्रोग्राम और हर तरह दी खबरां नाल असी इस विच शामिल करके तुहानूं हर तरह की जानकारी दुनिया की देने की कोशिश करते हैं। निरंतर लगातार पिछले 18 साल तो वध समय तो प्रवासी रेडियो तुहाडे लई असी पेश कर रहे हैं। एक बार फिर तो जी आयां नूं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब आप सब नूं। कल सी गुरपुरब, गुरु नानक देव जी का 553वां गुरपुरब, कल आगमन पुरब बड़े शरधा दे नाल सारे संसार दे विच मनाया गया। अपने इत्थे भी गुरु घरां दे विच कल बहुत रौनक देखने नूं मिली। साडी टीम कल पहुंची हुई सी डिक्सी गुरुद्वारे और उत्थे हालात ये सी कि काफ़ी समा उड़ीक करन तो बाद भी उन्हां नूं उत्थे पार्किंग नहीं मिली। असीं कवर कर रहे सी सारा कल दा गुरपुरब दा समागम। भारत दे विच कुछ चैनल जिहड़े है जिन्हां ने साडे नाल टाई अप कीता है कैनेडा दी खबरां वास्ते, उन्हां नूं भी बड़ी इच्छा हुंदी है जानन दी कि भारत दे ओ जिहड़े त्योहार असीं मनांदे रहे हां, विदेशां च आके जिहड़े भारती लोग वसे है, चाहे वो फिर दशहरा होवे, दिवाली होवे, करवा चौथ होवे, ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਣ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਰੈਕਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇੱਕ बैकड्रॉप बनाया होया सी, जिथे लोग खड़ खड़ के तस्वीरां खिंचा रहे सी, शंगारिया गया सी। बहुत खूबसूरत गुरु घर नूं अजे काफ़ी काम चल भी रहा, उत्थे काफ़ी काम हो भी गया। तो मैनेजमेंट कमेटी जिहड़ी है रैक्सल गुरु घर दी लंबे समय तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और गुरु घर नूं बहुत ही वखरा एक रूप दिता गया है। तो बड़ा आनंद आया, लंगर छकिया तो अच्छा लगता है जी। ये जिहड़े साडे गुरु घर ने, ये मैं पहला भी कहना हुन्ना कि जिथे साडे वास्ते अध्यात्म दी, धर्म दी दे केंद्र ने, उत्थे ये साडे स्पिरिचुअल और रिलीजियस दे नाल नाल कल्चरल साडे समाजिक सोशल केंद्र भी ने। तो एक बार फिर तो तुहानूं गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब दी असीं बहुत बहुत बधाइयां दिंदे हां। और इस गल दा बार बार असीं माण महसूस कर रहे हैं और करते रहांगे कि असीं तुहानूं कहा सी कि असीं 3 दिन दा तुहानूं सीधा प्रसारण दिखावांगे श्री ननकाना साहब तो, जन्म स्थान गुरु घर तो, जिथे गुरु नानक देव जी का जन्म होया, उस थां तो, उस पवित्र धरती तो। और असीं कर दिखाया उस गुरु की बख्शिश दे नाल, किरपा दे नाल, मेहर दे नाल। और साडी टीम उहदे वास्ते बधाई दी पात्र है नाल दी नाल, जिन्हां ने लगातार निरंतर 3 दिन इस नूं जारी रखिया। तो नाल दी नाल शुक्रिया सारे स्पॉन्सर दा, जिन्हां ने सानू हिम्मत दित्ती, हौसला दिता कि तुसीं काम करो, असीं तुहाडे नाल हां। असीं भी फिर उन्हां दा सुनेहा लगातार दिंदे रहे हां। तुसीं भी अगर अपने बिजनेस नूं प्रमोट करना चाहते हो, असीं बड़े ओकेजन आउणगे। विसाखी आ रही है, पंजा साहब की विसाखी दुनिया च मशहूर है, विश्व भर तो लोग उत्थे पहुँचते हैं। तो ये नाल नाल फिर असीं गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब जिहड़ा है वो भी लाहौर तो, गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत समागम जिहड़ा हुंदा है हर साल सितंबर के महीने मेरे ख्याल दे विच, वो भी श्री करतारपुर साहब तो, उत्थे भी हज़ारां दी गिनती भी संगतां पहुँचदियां
और नगर कीर्तन उत्थे भी आयोजित किए जाते हैं ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। 905 673 0600 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। 9056730600 ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम के दौरान। तो नंबर है 905 461 4000। तो जे मेरे डायरैक्ट नंबर ते फोन करना है तो नंबर है 416 895 5523 4168955523। कल जिस तरह से रेडियो ते गल कीती सी टाइगर जीत सिंह होरां नाल और मेयर ब्राउन दे नाल, कल उस तरह का ही वाकई ही एक समागम देखने को मिलिया ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 10 ਔਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਟਾਈਗਰ ਜੂਨੀਅਰ ਟਾਈਗਰ ਅਲੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। तो प्रवासी की टीम वालों भी इसको कवर किया गया और मैनू भी जाने का मौका मिला। अच्छा लगा जाके देख के। बड़े समय तो बाद टाइगर जीत सिंह होरां नाल फिर मुलाकात हुई। कोविड दे विच गलबात कभी हुई नहीं, ज़्यादा मुलाकात नहीं सी हो सकी। तो 18 नवंबर नू याद रखना शाम नू 6 बजे तो लैके 10 बजे तक ब्रैम्पटन सिटी हॉल दे नाल है जिहड़ा पार्क जिहनूं असीं कहने गेज पार्क, उत्थे जिहड़ा ये टॉय ड्राइव होएगी। तुसी कोई भी तोहफे देना चाहो बच्चों नूं क्रिसमस के मौके उत्ते, वो बच्चे जिहड़े भुखे स्कूल चले जाते हैं, भुखे सौंदे है, जिन्हां नूं क्रिसमस के मौके ते कोई नहीं मिलते इस तरह के गिफ्ट, उन्हां वास्ते एक उपराला है मिरेकल ऑन मेन स्ट्रीट। बड़ा कामयाब हो रहा है। पिछले 13-14 सालों तो मिल्टन च चल रहा सी, ब्रैम्पटन च भी उसनूं शुरू किया जा रहा है। तो प्रोग्राम च लो हुण तुहानूं दईए बहुत सारी जानकारी। कल आलम ला ऑफिस भी जाने का मौका मिलिया और बड़े वड्डे वकील मिस्टर मोहम्मद आलम जिन्होंने बड़ा वड्डा अपना सिस्टम बना लिया। कई लॉयर उन्होंने मिल के काम करते हैं। उन्होंने दसिया जी कि कला एक्सीडेंट क्लेम का काम ही नहीं करते। तुहाडे नाल किसी हस्पताल दे विच कोई वधीकी हो गई, किसी भी जगह के उत्ते तुहाडे नाल लगा कि तुहानूं धक्का हो गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफैक्ट है किसी चीज़ दे विच और तुहाडा उहदे करके नुकसान हो गया, इस तरह के भी बड़े केस ने जिहड़े वो लड़ते हैं। तो साडे हुण वो रैगूलर अगे चल के स्पॉन्सर होया करनगे, प्रोग्राम के एडवर्टाइजर होया करनगे। तो असीं आलम ला दा पहलां भी स्वागत कर चुके हैं, फिर तो वैलकम करते हैं उन्हां दी टीम का ते नाले गुरदीप विरक होरां दा जिन्हां ने सानूं जोड़िया है आलम ला दे नाल। तो मैं कई बारी गल कहना हुन्ना कि साडे असली अंबैसडर तुसी हो, साडे लिसनर हो, साडे पाठक हो, स्रोते हो, साडे व्यूअर्स हो, जिहड़े दूर दूर तक एडवर्टाइजर तक साडा नाम पहुँचाते हैं और फिर उहदे करके असीं बहुत सारे एडवर्टाइजर नाल जुड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच। यही करिया करो बस, इन्नी क मेरी बेनती हथ जोड़ के कि जिथे भी जाओ गल प्रवासी की जरूर करो। तो एक गल जरूर नाल दसदे जाया करो कि असीं हुण 960 AM दे उत्ते पेश हुन्ने आ। कोई व्यक्ति ऐसा होवे जिन्हों अजे भी ना पता होवे कि प्रवासी रेडियो 960 AM ते पेश हुंदा है। बड़ी वड्डी गिनती तुसीं वापस आ गए हो। बहुत लोग जिन्होंने नहीं सी पता, हालांकि 1 साल पूरा हो चलिया सानूं 960 AM ते आया होया। फिर भी जे कोई व्यक्ति ऐसा होवे जो ना पता होवे, प्लीज़ सुनेहा जरूर दिओ। और कल अखंड पाठ साहब दे भोग पाए गए सुर सागर दे वेड़े दे विच जिहड़ा वैस्टमोर ड्राइव दे उत्ते है। हर साल रविंदर पन्नू
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ। खूब सारिया खबरां, बहुत जानकारी और प्रीमियर ने जिहड़ी ऑफर दिती है QP नूं, जिहड़े एजुकेशन सपोर्ट वर्कर नूं, उन्होंने मंजूर नहीं की। तो इसका मतलब यही है कि गल फिर खड़ गई है, डेडलॉक अजे भी क्रिएट हो गया है। प्रीमियर ने अपने वालों बड़ी हिम्मत करके 3.5% जिहड़े घट इनकम वाले जिहड़े लोग ने ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 11.5% ਰੇਜ਼ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ TTC ਦੇ ਗੋ ਬੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, पर गल किसी कंडे लगती उत्थे भी नज़र नहीं आ रही। और डेमोक्रेटिक वाले खुश ने क्योंकि उन्होंने जिहड़ी जित प्राप्त हुई है उन्होंने दी उम्मीद तो किते वध है। अमरीका के इलैक्शन कैनेडा नूं बड़ा प्रभावित करते हैं, इस करके तुहानूं असीं सारी जानकारी अमरीका के इलैक्शन की भी बड़ी जल्दी लैके देवांगे। अमरीका लैके चलांगे और US तो पूरी जानकारी US के मिड टर्म पोल्स की। तो प्रोग्राम साडा हुंदा 2 घंटे का, लेकिन 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਟਰਬਲ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 11,000 ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। माफी मंगी है मार्क जकरबर्ग ने, इस करके 11,000 बड़ी वड्डी गिनती हुंदी है। सो जिहड़ी मैटा उन्हां दा एक होर नाल दी नाल ही फेसबुक का एक प्रोडक्ट है, मैटा प्लेटफॉर्म है, ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ी वड्डी कटौती की गई है। 13% इंप्लॉय जिहड़े उन्होंने ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ छंटी कर दिते हैं, ले ऑफ कर दिते हैं। तो ये भी जानकारी करांगे तुहाडे नाल साझी बड़ी जल्दी। और चाइना का जिहड़ा राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, उन्हें कहा जी अपनी आर्मी नूं कि तैयार हो जाओ, वड्डी लड़ाई हो सकती है। तो ये की क्यों कह रहा है ये जिनपिंग, ये बड़ी हैरानगी की गल है कि लड़ाई इंडिया नाल करनी है, उन्होंने अमरीका नाल करनी है क्योंकि पाकिस्तान तो उन्होंने मित्र है, बाकी छोटे मोटे कंट्री उन्होंने वैसे कब्जे च कर लेना। तो ये लड़ाई किहदे नाल होएगी चाइना की, किस लड़ाई वास्ते वो प्रिपेयर कर रहे अपनी आर्मी नूं, ये भी तुहानूं देंगे जानकारी। हर तरह दी खबरां दुनिया भर की जानकारी लगातार रेडियो प्रोग्राम प्रवासी च पेश करते हैं। आओ फिर हुण पेश करिए मौसम दी, ट्रैफिक दी ते फिर दुनिया भर दियां चोणवीआं खबरां। बई सदके जाइए मांझा मालवा दुआबा वालियां दे, जिथे विआह दा सारा सामान जागो छज फुलकारी किरपान homes real estate inc #homes and team is ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ town homes in the hottest location of St. Catharines। जी हाँ, minutes away from Brock University, minutes away from Niagara College and minutes away from the major highways। It's a fantastic opportunity। pricing ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ from the 600,000 range, ਨਾਲ ਹੀ extended deposit structure ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ occupancy ਹੈਗੀ 2023 ਦੀ। ਆਪਣੀ unit इस अमेजिंग प्रोजेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बुक कराने ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ right away call करो at 647-993-4844 647-993-4844। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ from #homes real estate inc #homes and team is ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ town homes in the hottest location of St. Catharines। जी हाँ, minutes away from Brock University। दुनिया भर ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ लगातार जोड़िए। और वर्ल्ड कप T20 चल रहा है, बड़े नाटकी मोड़ आए,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 91-92 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ T20 ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਔਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਟੀਮ, ਬਲਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਵਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਡੱਕ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਹੁਲ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਲ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇਖੀਏ, obviously market is down right now, prices have declined, and if you have bought recently, I would say in the last 10 months, you would be concerned about ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। But I would say one thing, if you are selling today, ਜੇ ਤੁਸੀਂ last 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ buy ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ and then you're looking to sell today, absolutely you may be facing some challenges. But if you're looking to hold that home for more than 1 year, 2 years or 3 years from down the line, I don't think that would make a big difference. Because ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, it's a life cycle of a real estate, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। Yes, this is a difficult time. We are at high inflation rates right now. There will be some more interest rate hikes coming in. But again, if you have sustainability, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ product ਨੂੰ sustain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, you have a holding power, you will come back on top later on. Because again, this is, if you look at the last 10 years, even 20 years or 30 years back, this life cycle is part of the whole real estate industry. And it's not just real estate today. We're looking at any industry, chahe car the industry ho, any other tech sectors, oil, gas, look at it. Like everything is facing the same challenge that we're facing today. So it's going to be hard to say because just this one industry is down and these are the factors. No, it's a global wide. It's not just one country. It's a global wide that we're facing this challenge. And I think when everything settles down in the next, I would say 6 to 8 months, people should come out on top. But again, you have to be patient. That's what our advice is to our buyers or clients these days. If, let's say, you're looking to get into real estate, resale, obviously it's a good opportunity because prices are down. But do keep in mind the interest rates are high. So, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ affordability ਹੈਗੀ ਆ, that has gone down.
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ ਅਰਾਊਂਡ $500 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ I'm giving just an approximate number. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ $1,00,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ $590 ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ that might go above $600 for every $100,000 you have a mortgage outstanding. It is going to become difficult. So for a lot of people it might be even considered to move into a pre-construction project because you'll be able to hedge yourself. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ project 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ at least you have locked in today's pricing. You're getting a product that's 2-3 years down the line, and you can hedge yourself towards this market that we're facing ourselves. So that is one advice that we can give our clients. And again, you have to be very strategic. You cannot jump into anything just because there's a hype around it. You have to do your numbers because again, affordability is onto you. You have to be very, very careful, and that's what we suggest all our clients. And Ode Chalde Singh said, we are even being more careful now in the kind of product that we bring in the market because we have to do that much more work for our clients to provide them the right advice, and that's what we do here. The Ode Chalde, we're bringing in 2 opportunities, especially from Matamy Homes. Matamy de 2 project hege which we really are considering for our clients because of the factors, the incentives that are being offered, and these incentives are being offered right now because of today's market. JA market 8-10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, these incentives were not going to be there. The ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ we're suggesting our clients take advantage of the incentives if you can, if you have the affordability, because they won't last for too long. And the incentives basically Matamy is offering ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ project ਹੈਗਾ, it's a 6-tower community Milton ਦੇ ਵਿੱਚ, which is starting from the 500,000 range. They're including parking and a locker with every unit. ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ units ਹੈਗੇ ਆ 2+10 3-bedroom ਦੇ units ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 parking included ਹੈਗੀ ਆ deposit builder ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 10% ਦਾ before occupancy and 5% on occupancy, and that's your total deposit. So even as a first-time home buyer, it's a good opportunity for you to get into it. ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ cap development charges ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ levy charges ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, they're absolutely zero charges on this site. So the builder is going to have that cost taken care of for you. They owe ਤੁਹਾਡੇ closing cost ਦੇ ਵਿੱਚ add ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. So that is additional bonus that we're looking at this site. Plus Matamy ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ West Bend condos ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ High Park ਦੇ ਵਿੱਚ. Same concept over there, 10% deposit before occupancy, 0 levy charges, lots of platinum incentives, and pricing ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ for Toronto in the 600,000 range. And again, a great location, High Park ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, you're just at the border of downtown core. And High Park ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is the first project that's coming in. And you're close to the GO station there. You're close to the TTC station there. So again, it makes a lot of sense. Plus, price per square foot, you're looking at around $1,300 average. Downtown the ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ downtown the neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ. So this is another great opportunity. And ਜਿਹੜਾ Milton ਦਾ ਹੈਗਾ, again, that's coming around $1,025 a square foot average with parking and locker. That's already part of it. So this is why we are recommending it to our clients. You have to do your homework, guys. You have to deal with agents that are knowing what they're providing for you. They're doing their homework, and they're just not giving you a project because you asked for a certain location. This is what you have to work with, guys. So make sure if you have any real estate needs, you have any questions, get in touch with us. And if you want to speak with me directly, my direct line is 647-993-4844. 647-993-4844. ਲਓ ਜੀ 647-993-4844 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ 3-4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ 647-993-4844। ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ 647-993-4844। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਹੁਲ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। Thank you so much. थैंक यू सो मच। और लो
ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਸੀ। तो ਅੱਜ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਾੜ ਹੀ ਪਈ ਈਡੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵਾਂ। तो उन्होंने कहना है कि इन्नी भी की तुहानू काल है कि जे उन्होंने बेल मिल ही गई है तो तुसी इमीडिएटली आ गए हो कि स्टे कर दिओ बेल दे उत्ते। जेल च रह रहे अजे संजय राउत, तो उन्होंने कहना है कि तुसी पक्षपात कर रहे हो, ये तुसी जो भी उन्होंने खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो ये एक तरफा कार्रवाई है। उन्होंने ये भी कहता है कि विच हंट है, तो बड़ा स्ट्रोंग ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੁਗਤੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 8, 9, 10 ਡਿਗਰੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸੋ ਠੰਡ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਏਗਾ 18, 19 ਤੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ। परसों भी टैंपरेचर 16, 17, 18 डिग्री जरूर जाएगा, लेकिन फिर फ्राइडे तो बाद ठंड एकदम आ जाएगी। तैयार हो जाओ। टैंपरेचर शनिवार नूं है 7, 8, 9 डिग्री, ऐतवार नूं है 3, 4, 5 डिग्री और ऐतवार नूं फ्लरीज पैन की संभावना भी दसी जा रही है। तो कई इलाकों में ऐतवार नूं फ्लरीज भी पैणगियां और इस तरह फिर सोमवार की गल करिए तो सोमवार नूं भी वैट फ्लरीज पै सकती है। टैंपरेचर सोमवार नूं भी 4, 5 डिग्री ही है तो दिन वेले बाकी टाइम जिहड़ा है टैंपरेचर मॉर्निंग और ईवनिंग का माइनस दे विच है। तो काफ़ी ठंड है। ऐतवार तो सोमवार तो शुरुआत हो जाएगी। और मैं भी दस देवां कि एडमिंटन दे विच स्नो पई है, पिछले दिनों में बड़ी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, कई हादसे हुए हैं उस इलाके दे विच, तो तुहानूं ओहदी भी जानकारी देवांगे। तो ठंड हुण दस्तक दे रही है, पर हजे भी 2 दिन तुसीं इंजॉय कर लो, मौसम वधिया कल और परसों, तो फिर शनिवार तो बाद ठंड होनी शुरू हो जाएगी। यह है तुहाडे वास्ते मौसम दी जानकारी। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां। आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना। और जब टाइम ना मिले तब क्या, खाना जो भी हो, ब्राड्स का स्वाद और अपनों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्राड्स, फूड कल्चर ऑफ इंडिया। अपने योग नाल प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 905 670 1833 डिक्सी गुरु घर के सामने है। बहुत ही वड्डा स्टोर है आटो पार्ट्स का। हर मेक और मॉडल की गड्डी के पार्ट्स वास्ते हमेशा तुसीं इत्थे मनजीत नाल करनी है गल। ऑलवेज कॉल 905 670 1833। तो डिक्सी गुरु घर के नाल ही फिर मैं जिक्र करता हुन्ना बड़ा वड्डा गराज ईस्ट कोस्ट डीजल। तो असीं इन्हां दे धन्नवादी हां कि इन्हां ने सानूं साथ दिता। 3 दिन का लाइव टैलीकास्ट किया गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान तो गुरपुरब के समय असीं इन्हां दे सहयोग नाल। ईस्ट कोस्ट डीजल 7 to 7 7 to 7 ओपन होंदे है 7180 ट्रांसमार्क कोड के उत्ते। 905 564 0002 नंबर है परमिंदर नाल गलबात करने लई। हैवी व्हीकल का मैकेनिकल इलैक्ट्रिकल कम 24 घंटे खुलते हैं। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी असीं इन्हां दे शुक्रगुजार इन्हां दे भी हाँ, दलवीर कथूरिया होरां दे उन्हां दी टीम दे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀ ਡੀਨ ਤੇ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 100,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਲਗਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ 905 230 4800 ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੇਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਰੈਕਸਲ ਤੇ ਮਿਸਾਗਾ ਹੁੰਡਈ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਜਗਮੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 6477803725 647 780 3725। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਲਦੀ, ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾਟਾ, ਸੈਂਟਾ ਫੇ, ਐਲੈਂਟਰਾ, ਟਸਾਨ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 6477803725 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ GTA ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 401 ਈਸਟਬਾਉਂਡ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 410 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 404 ਤੱਕ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 33-34 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਟਾਈਮ। तो 16-17 मिनट की डिले 401 ईस्टबाउंड इस वेले चल रही है। डबल टाइम लग रहा है गार्डनर एक्सप्रैस वे के उत्ते भी 427 के रैंप तो लैके यंग दे एग्जिट तक 10 मिनट की बजाय 20 मिनट, तो 10 मिनट की डिले दसी जा रही है। ये इस वेले ताज़ा जानकारी है साडे इस GTA इलाके दे विच ट्रैफिक की। तुहाडे कोल इस तो इलावा कोई इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ अपडेट करो 9054614000 या फिर 416 895 5523। ਤੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਮਰਲੋਨੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਔਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ EMPLOYE ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ EMPLOYE ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ 2.04 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਇਨਾਮ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੈ ਟਿਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1.2 ਸੀ, 1.6 ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ 2.04 ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਾਵਰਵਾਲ ਜੈਕਪਾਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ,
ਪਰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। 905 461 4000 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905 458 2222। ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਊਨਰਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। 905 458 2222 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 9054582222। ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905 932 932 7 932 932 932 7। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਓਲਡ ਏਜ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਹੈ, NRI ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ NRIs ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 500 ਡਾਕਟਰ, 5000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 932 932 932 7 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी। फ्रोजन वेजिटेबल, पराठास, करीज, स्नैक्स, हनी, कुकीज ते कन्फेक्शनरी। पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल। अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905 673 5758 905 673 5758। We are moving to Canada with our kids. And our grandkids. I'm moving to Canada to start my new business. I'm immigrating to Canada to be with my husband. I came to Canada for my higher studies and now I'm a permanent resident. Nant & Associate Lawyers is the firm you can trust to help you and your loved ones come to and stay in Canada. Call us at 905-405-0199 or visit www.nanda.ca. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। घर में सबकी healthy life के लिए greenish natural health, grandpa, husband, kids और wife के लिए greenish natural health। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर
मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁੱਟੀ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਵੀ। 647727111735 ਨੰਬਰ ਹੈ, 6472711735 ਤੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਕੱਲ ਓਮਨੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਓਮਨੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ, 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਗੇ, ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 416 529 9363। ਸੋ ਮਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, 416 529 9363, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਔਰ ਡਰਿਊ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਓਂਕਾਰ ਟਰੈਵਲਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਓਂਕਾਰ ਟਰੈਵਲਸ 905 678 9555। ਸਸਤੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਆਲਵੇਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਗੇ। 905 678 9555। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਵਾਂਗਾ ਰਾਇਲ ਦੁਬਈ ਜਿਊਲਰਸ ਤੇ ਰਾਇਲ ਦੁਬਈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸ਼ਿਵ ਹੋਰੀ 416 878 3482। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਬੈਸਟ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। 416 878 3482 ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਇਲ ਦੁਬਈ ਜਿਊਲਰ ਤੇ ਰਾਇਲ ਦੁਬਈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜੀ ਬੰਬੇ ਬਾਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ, 905 671 1114 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਕਨ ਦਮ, ਚਿਕਨ ਬੋਨਲੈਸ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮਟਨ ਦਮ ਤੇ ਮਟਨ ਬੋਨਲੈਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਐਗ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਵਾਲੀ। तो जिस तरह की भी बिरयानी ट्राई करनी आ जाओ। इस तो इलावा भी हर तरह के मंचूरियन ते तंदूरी हर तरह के खाने तुहाडे लई अवेलेबल ने। नंबर है 905 671 1114 9056711114 है इन्हां दा फोन नंबर। और लो फिर ब्रैम्पटन की माफ़ करना माल्टन की गल चली है तो 25 साल तो फैंसी ज्यूलर वाले भी 905 612 1700 नंबर ते दे रहे हैं सेवावां। आजम ते नाजिया दा कहना है कि किते जाण दी लोड़ नहीं, एक बार ज्यूलरी देख लोगे तो तुहानूं पसंद जरूर आएगी, क्योंकि इन्हां कोल इन्नी वैरायटी है। दुबई, सिंगापुर, पाकिस्तान, दुनिया के मुल्कों तो मंगाई हुई ज्यूलरी की नुमाइश फैंसी ज्यूलर्स से 905 612 1700 गिफ्ट मिलता नाल प्रवासी लिसनर्स नूं 9056121700।
25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡੈਂਚਰ ਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਡੈਂਚਰਿਸਟ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਡੈਂਚਰ ਆਪਣੀ ਲੈਬ 'ਚ, ਆਪ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ 1 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416 746 4500। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਵੀ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਟੌਮੀ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਰਬਮ ਔਰ ਡੈਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 905 612 8100 9056128100। ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਈਟ ਤੇ। 905 612 8100। ਤੇ ਫਿਰ ਟੌਰਬਮ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਔਰ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਨੈਕਸ ਦੀ। ਕਨੈਕਸ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ। 25 ਤੋਂ 30% ਲੈਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਡੰਪ ਟਰੱਕ, ਗ੍ਰੈਵਲ ਟਰੱਕ, ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਊਬਰ, ਟੈਕਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 416 854 8230 ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਆਇਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 416 854 8230 ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਸੀ ਔਰ ਡੈਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ, RRSP ਦੀਆਂ, RESP ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। 416 456 8559 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਲਵੋ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ RESP ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਦੇਣਗੇ। 416 456 8559 416 456 8559 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋੜੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਰਪਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਚਰ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਂਚਰ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡੈਂਚਰ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਂਚਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 746 4500। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां, आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੈਂਬਰੇਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 401 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 1.25 ਏਕੜ ਦਾ ਲਾਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਕਸ ਨੇ, ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਡੋਰ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ 401 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਨੰਬਰ ਹੈ 6472269070 647-226-9070। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੇ ਕੁਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕੌਂਡੋਜ਼। ਇਹਦਾ VVIP ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਹਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ 416-993-1321। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 416-993-1321। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਦੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਲੋ ਇਨਕਮ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਹੋਵੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 647-921-9059। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਾ ਲਾ ਆਫਿਸ 905-456-9911 ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਲੀਗਲ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰਵੇ ਔਰ ਕੁਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ 905-456-9911 905-456-9911। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਿਲਿਆਰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30% 35% ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰਸਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। तो इन्हों का जो प्रीमियम है इन जो रेट्स ने चेक जरूर कर लिया करो 6476848880 647-684-8880। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣਗੇ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ 9329329327 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ NRI ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਪਨ ਬੰਸਲ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 437-533-0400 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਖਬਰਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 146 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 146 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 104 ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਖੋਕੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੇਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4-5 ਘੰਟੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਡੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 3 ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਰੋਨ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਯਾਨੀ GOG ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੀ PMLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ED ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ 102 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ED ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਰਾਉਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਤੇ 1038 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਤਰਾ ਚੌਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 11.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਰਾਉਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ 11.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਪत्ति ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਘੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਬੀ. ਚੰਦਰਚੂੜ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 16ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਬੀ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ 6.3 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:57 ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਉਬਾ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.7 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਟੀਮ 2007 ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 152 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਚ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨ ਆਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦਾ, ਹਰ ਮੇਕ ਔਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਲਵੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੀ। 9056701833 905 670 1833 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੰਡੋ ਕੈਨ ਆਟੋ ਦਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905 696 7764। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚਾਰਟਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਡਿਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 905 696 7764 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਵੇ ਮਾਥੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905 978 3788। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ, ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਤੇ। ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਿਅਲਟਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ, ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹੈ। 905 978 3788 ਤੇ ਕਰੋ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟ ਕੈਨ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਛੇਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 437 997 5293
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905 459 0059। ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 9054590059 ਤੇ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਹੋਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। 9054590059 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਫਲੋ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਾਈਵੇ 10 ਸਟੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਓ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Hello friends and realtors, I Avtar Manhas, pleased to announce the opening of 427 Realty Inc. brokerage 680 Rexdale Boulevard, right across from the Woodbine racetrack. Realtor friends, we have an affiliation and partnership with Captain Real Estate Inc. They are a listing brokerage for very well-known builders such as Treasure Hill, Plateau Development and Pine Valley Homes. Realtor friends, come and join me. You will start making money right away. We can give you how many units you want to sell. You don't have to wait for a unit in a line. Please come and join me or call me 416-744-9393. Thank you. ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ QP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਆਫਰ ਫੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਟੀਅਰ ਵੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ QP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 50,000 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3.5% ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਪੇਡ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 2% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹਾਈਅਰ ਪੇਡ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2.5% ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 1.5% ਹਾਈਅਰ ਪੇਡ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ QP ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ QP ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ। इमिग्रेशन मैटर्स विच उलझे पए। पंजाब किंग ने बनाई जिंदगी होर सौखी। फ्रोजन वेजिटेबल, पराठास, करीज, स्नैक्स, हनी, कुकीज ते कन्फेक्शनरी। पंजाब किंग वेले दी बचत ते लाजवाब ज़ायकियां दा साथ सिर्फ पंजाब किंग फूड प्रोडक्ट्स दे नाल। अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एवरेस्ट ट्रेडर्स 905
6735758 905 673 5758। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 4 LED ਲਾਈਟਾਂ ਸਿਰਫ $69, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਹੁਣ ਨੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4166691313 416 669 1313 bramptonsolar.com। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ। ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲੋਨ ਐਂਡ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੌਰਗੇਜ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ 647 490 9734 647-490-9734। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां। आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना। और जब टाइम ना मिले तब क्या? खाना जो भी हो, ब्राड्स का स्वाद और अपनों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्राड्स, फूड कल्चर ऑफ इंडिया। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां। न्यूज़ है जी कि नीरव मोदी जड़ा 9000 करोड़ की ठगी मार के इंडिया तो दौड़ के यूके आ गया सी, उस दी जड़ी एक्सट्राडिशन की अपील है वो रद्द हो गई है। जी हाँ, लंडन की जड़ी हाई कोर्ट है उसने नीरव मोदी की वो अपील जिदे च उसने पंजाब नैशनल बैंक नूं ठगी मारी सी 14,000 करोड़ रुपए दी, और ये ठगी मार के दौड़ के आ गया सी यूके दे विच। कई बैंकां दे उसने पैसे देने सी और उसने हुण जो इंडियन गवर्नमेंट ने उथों एक्सट्राडाइट करके इंडिया ले जाना सी, उसने कोर्ट दे विच अपील फाइल की। एक कोर्ट चों रिजेक्ट हुई, दूजे चों हुई, तो हुण हाई कोर्ट दे विचों भी उहदी अपील जिहड़ी है खारिज हो गई है। यह साडे कोल ब्रेकिंग न्यूज़ साडे वास्ते कि नीरव मोदी दी अपील यूके दी हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दी है। इंडिया जाएगा, जेल च पहुंचेगा कि नहीं, यह हजे भी बड़ा सवाल है। हर तरह दी खबरां रेडियो प्रोग्राम प्रवासी करते हैं पेश तुहाडे वास्ते। चांदनी ग्रुप ऑफ कंपनीज लैके हाजिर ने 4 शानदार बैंकट हॉल्स ते नाले वधिया इन्हां दा कैल्डन कंट्री क्लब। तुसीं किते भी फंक्शन करना, नंबर इक्को याद रखो चांदनी दा 9054588888 905 458 8888। रॉयल दुबई ज्यूलर्स 905 676 1212 हाजिर ने लैके शानदार सेवावां तुहाडे वास्ते, ज्यूलरी दियां भी ते नाले बहुत वधिया सेवावां मनी ट्रांसफर दियां भी। कभी भी बेस्ट रेट लेना होवे मेहनत दे कमाए डॉलर दा, मैं हमेशा कहना हुन्ना पहला शिव नाल जरूर गल कर लियो। शिव दा है लंबा तजर्बा मनी ट्रांसफर दा 35 साल दा, तो कॉल करो, नंबर नोट कर लो शिव दा, वो है 416 878 34 82 416 878 3482। माल्टन दे विच फिर दस दईए कि बॉम्बे बार एंड ग्रिल जिन्हां दी तुसीं बिरयानी नहीं ट्राई की तो कुछ मिस कर रहे हो, एक बार ट्राई करो। वैज नॉन वैज कई तरह की बिरयानी इन्हां दी ते नाले इन्हां दा मंचूरियन कमाल दी वैज मंचूरियन ते इन्हां दा तंदूरी बड़े सारे आइटम जो है वो भी ट्राई करो। तो बॉम्बे बार एंड ग्रिल है बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के उत्ते। इन्हां दा एड्रैस है 7460 एयरपोर्ट रोड, जिहड़ा गैस स्टेशन है एयरपोर्ट रोड उत्ते माल्टन चो दे बिल्कुल नाल। 905 671 1114 इन्हां दा फोन नंबर है। तो कुछ खबरां मीनाक्षी होरां कोल ने ते राजवंत सिंह होरां मेरी गलबात हो गई है, यूएस लैके चलदे हां
तुरंत जी ਟੌਪ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਫਲੂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਾਇਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗੈਸਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸਾਈਸ਼ਲ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ RSV ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਊਡਡ ਇੰਡੋਰ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੈਵਲ ਸੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 41% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80% ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਾਸ ਮੈਂਡੇਟਸ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਉਧਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ तो एक गुरु नानक साहब का जिहड़ा संदेश सी कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत जिहड़ा असली सुनेहा उन्हां दा पर्यावरण नूं लैके सी उस नूं अपनांदियां होइयां इन्हां ने 550 साल दे समय 5.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਸਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ এনवायरमेंटल ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ এনवायरमेंटल ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 450 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 450 ਜੰਗਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰ ਯੂਸੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 450 ਜੰਗਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 460 ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲਿਆ ਸੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੌਰ ਮੀਡੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। Eco 6 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਰੁਝਾਨ। ਤੋਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਵੈਰੀ ਨੈਰੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ 1 ਸੀਟ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈਡਨ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸੈਟਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰਸ ਰੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ, 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਚੋਰ ਆਦਮੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਉਲੂਲ ਜਲੂਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟੈਂਡਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਪਟਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਡਿਸੈਂਟਿਸ, ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਢੀਠ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਕਿ ਉਹ ਟਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਅਨਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਜੇ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। तो राजवंत जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी कुछ सिचुएशन उभरेगी क्लियर होएगी फिर दोबारा गल करांगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਾਰੇ। ਜੀ फेसबुक ਦੀ पेरेंट कंपनी मेटा ने भी ਹੁਣ 13% एम्प्लॉयज ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और 11000 ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 13% ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ और ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। और ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਓਨਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈ मेटा ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ और इसने ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੂਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ
ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਘਟਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈरह ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਆਟਰ ਸੀਗਾ ਫਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ट्विटर ने भी तकरीबन 7500 एम्प्लॉइज ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਸਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਔਰ ਮੈਟਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ CEO ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਗੈरह ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਐਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਟੂਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਟਾ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਰੈਕਸਟਲ ਮਿਸਾਗਾ ਹੁੰਡਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6477803725 ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗਮੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੈਸਟ ਡੀਲਸ 6477803725 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ empiredistribution.ca ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ empiredistribution.ca ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਪਨੀਰ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟਮਸ empiredistribution.ca ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
एम्प्लॉयज ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 7500 EMPLOYEES ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ EMPLOYEE ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਸਥਰ ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਲੇ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਸਪੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਂਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਫੈਂਸੀ ਜੂਲਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਈਏ 9056121700 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਖਰੀਦੋ ਗਹਿਣੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਹਿਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੁਬਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ फैंसी ज्वेलर से 9056121700 9056121700 और तुम बहुत पुराने समय वाल लै चलिए और मीनाक्षी ने एक स्पेशल गीत तुहाडे वास्ते चुनिया जी वो लग्या तुहानू सुनाउण जान तो पहला जी धन्यवाद नमस्कार सत श्री अकाल 9056730600 प्रवासी दे हेड ऑफिस दा फोन नंबर है जरूर सानू याद कर लिया करो जो बिजनेस करना है प्रमोट कल मिलते हैं 10 बजे थैंक यू